All right. Maybe the pop quiz part I will do a separate video. You all can follow from there lah. This one I just cover first. Okay, come. Chemical properties of group 17. So நம்ம ஏற்கனவே group 17 பத்தி நிறைய படிச்சிட்டோம். So அதோட physical properties, all these things. Okay, come. We go to the இருக்கிற group 1 ஓட chemical propertiesலாம் வந்து அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்காது. group 17 ஓட macam-macam dia ada. Pelik nama pelik dia muncul kat sini. Jadi kamu kena concentrate betul-betul lah. Baik, kita tengok. The element in group 17 have the same chemical properties because each has 7 valence electron. Okay. All what of element group have all atoms of elements in group 17 have 7 valence electron and achieve a stable octet electron arrangement by accepting 1 electron to form negatively charged ion. Negatively charged ion, that is anion. Okay, cation, anion. Cation, anion. Positive ni, cation na positively charged ion narto. You ingat the T here. Positively charged. The N here is negatively charged. Okay, that's how you remember this. Okay, right. So, எல்லா group 17லயும் 7 valence electron இருக்கு. அந்த ஏலியும் donate பண்றதுக்கு பதிலா they will try to accept 1 electron from any of other atom to achieve a stable octet electron arrangement. So, by default, we write the equation like this. Let's say X is a group 17 elements. They will accept electron. Accept na வந்து we call this one as a reduction சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் reduction அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. kalau reductionனா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, accepting electron அர்த்தம். Accepting electron. Kalau dia donating electron or releasing electron, donating electron yang tu kita panggil sebagai oxidation. இந்த reduction வார்த்தை வந்து நம்ம chapter 3லயும் பயன்படுத்தியிருப்போம். ஓகே, இது ரெண்டுமே நீங்க வந்து form 5 chapter 1ல படிப்பீங்க. ஓகே, ரைட். ஸோ அதனால தான் இந்த டேர்ம்ஸ் நான் உனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். kalau dia accept electron, ஓகே, kita letak electron. எத்தனை எலக்ட்ரான் நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாது, பேலன்ஸ் பண்ணாத. ஓகே, dia akan jadi x minus. ஸோ இந்த x minus அப்படியே இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு 2 இந்த மாதிரிலாம் போட மாட்டோம். அதனால 1 electron only lah. It will accept 1 electron to form negatively charged ion. Okay, for example, we have a fluoride. Okay, fluoride இருக்கு. ஒரு எலக்ட்ரான் தெரியுமா பண்ணி fluoride ion-ஆ மாறிடும். எப்பவுமே வந்து கொஸ்டின் வந்து கேபாட் எப்படி தெரியுமா கொடுப்பாங்க, ஆப்ஜெக்டிவ் கேள்வி. இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே வந்து இந்த fluoride வச்சுப்போமே. fluoride வந்து fluoride ion-ஓட atom வரைங்க, atom arrangement வரைய சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய பேர் என்ன வரைஞ்சிருவாங்கன்னா fluoride, ஓகே, F போட்டுருவாங்க. இது வந்து நான் மெட்டல்ல, அதனால நான் எக்ஸ் போடுவேன் நார்மலா, டூவா. அப்போ fluoride உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஃப்ளோரின், ஓகே, ஃப்ளோரின் வச்சுப்போமே, ஃப்ளோரின் சொல்றாங்கன்னு வச்சுப்போம், ஃப்ளோரின் அயோன். ஓகே, அது சால்ட்டா பார்க்க வேணாம், ஃப்ளோரின் அயோன்னு வச்சுக்கிறேன். ஃப்ளோரின் அயோன்னு சொல்றாங்க. நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்க 2 4 6 7 நிப்பாட்டிடுவாங்க. ஆனா இந்த கொஸ்டினுக்கு அவங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்காது. கிடைக்கும், ஒரு 1 மார்க் கிடைக்கும், கரெக்டாக லேபிள் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சிருக்குன்னுக்காக. இதுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா ஃப்ளோரின் அயோன், kalau saya dah cakap ion, maksudnya dia sudah derma ataupun accept electron. In this case, accept electron already achieve a stable octet electron arrangement. அதனால கண்டிப்பா ஸ்டேபிளா தான் இருக்கணும், அப்பதான் விஷயம் என்னது ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். ஸோ உன் கொஸ்டின்ல எப்பவுமே படிக்கும் போது ஃப்ளோரின் எட்டமா ஃப்ளோரின் அயோனா தெளிவா பார்க்கணும். kalau dia cakap ion mesti stable one, atom dia tak stable. ஓகே, ஸோ அந்த விஷயம் பார்த்துக்கணும். குளோரினும் அப்படிதான். group 17 elements react with water to produce acids. பேசிக்கலி வந்து குளோரின், ஃப்ளோரின், அயோடின், புரோமின் இதெல்லாம் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஆசிட் உருவாக்கும்.
they react with metal such as iron கிட்ட மட்டும் தான் நம்ம படிப்போம் to produce metal halides. இது வந்து general name. Halides means chloride, bromide, iodide அப்படி சொல்றோம்ல அதுதான். உப்புல ஒரு விதமான உப்பு அதெல்லாம். Sodium hydroxide to produce salt and water. So நம்ம இத டீடைல்டா பார்க்கலாம். Okay, first one. Reaction number 1. Group 17 element with water. Okay. For example, you see a chlorine gas here, water. So chlorine gas, இது வந்து நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து செக்ஷன் சில கேட்பாங்க. செக்ஷன் சில வந்து they will ask you to describe an experiment to show that group 17 elements can react with water. இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம வரையும் போது அதோட செட்டப் கரெக்டாக பார்த்து வரையணும். drawing very important in chemistry. Kalau kamu letak chlorine சொட்டு தண்ணி it is wrong ready because chlorine exists as a gas. bromine க்கு water பாய்க்கணும், iodine க்கு crystal பாய்க்கணும். இது எல்லாமே important. Okay, setup diagram very very important. Okay, chlorine gas அதனால தான் நம்ம different procedure இங்க வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதை நல்லா go through பண்ணணும். நீ இதெல்லாத்தையும் ஆஃப் ஆல் பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சிக்கணும். அது கேஸா இருக்கு அதனால அது இப்படிதான் செஞ்சாகணும். bubble true அந்த மாதிரி வார்த்தை பாய்க்கணும். bromine water few drops அந்த மாதிரி போடலாம். crystal வந்து அப்படியே சும்மா போடுறது added. Okay, by chlorine gas is added is passed through இல்லாட்டி bubble through அப்படி கூட சொல்லலாம். bubble through water in a test tube. The solution produced is tested with litmus paper. Basically இதுதான் நம்மளோட டெஸ்ட். So bromine water அதே மாதிரி தான். A few drops of bromine water is added into water. This one extra வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா the test tube must be shaken. Okay, the solution produced as usual you test with the blue litmus paper only because we know it is acidic. And some iodine crystal you add into the water in a test tube. Test tube is shaken. So solution produced is tested with blue litmus paper. Procedure very important. நான் ஏன் சொல்றேன்னா ஓகே மொதல் வாட்டி நீங்க போயிட்டு கொஸ்டின் பார்க்கும்போது don't get panic. செக்ஷன் சில வந்து memang dia akan tanya eksperimen untuk dihuraikan. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சாலிட்டா 10 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ப்ரொசீடியர் எழுத தெரியணும். அப்சர்வேஷன் ஆல் த ஈக்குவேஷன்ஸ் ரிலேட்டட், நாட் த எய்ம் ப்ரொசீடியர் அதெல்லாம் தேவையில்லை. எய்ம் ப்ரொசீடியர் அந்த மாதிரிலாம் ப்ரொசீடியர் வேணும். எய்ம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் yani semua kita tak mau. Kita nak procedure, observation, chemical equation that is related. Observationனா அதோட இன்ஃபரன்ஸும் சொல்ல தெரியணும். இந்த நாலு தான் உன்னால ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல உனக்கு சொல்ல தெரியணும். ஓகே, நான் பார்க்குறேன், எனக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் அது செய்கிறேன். ஏதாவது ஒரு கேள்வி நான் ஸ்மார்ட் கேஸ் பண்ணி இது வருமானு அப்படி யோசிச்சுட்டு நான் உனக்கு செஞ்சு கொடுக்குறேன் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் குளோரின் கேஸ் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பபிள் ட்ரூ பண்ணிட்டோம். அப்சர்வேஷன் jangan tulis apa-apa bahan. Just tell anything that you can see, you can feel with your 5 senses. ஓகே, நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த குளோரின் வந்து நம்ம போடும் போது dissolve rapidly. ஏன்னா வந்து குரூப் 17ஓட பார்த்தோம்னா குரூப் 1லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போக தான் ரியாக்டிவாக இருக்கு. குரூப் 17லாம் வந்து மேலே ஏற தான் ரியாக்டிவ். ஓகே, ஏன்னா இது நான் போன வாரமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா மேலே ஏற atomic radius dia akan kecil, lagi senang nak tarik satu elektron compared to a big atom. Okay, a smaller atom easily attract electron compared to a big atom where the force of attraction is very weak. Okay, so அது புரியலனா நம்ம மறுபடியும் அங்கேயே வரணும். Okay, sekarang chlorine gas dissolve rapidly in water to form light yellow solution. Okay, light yellow solution. அது என்ன சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, chlorine gas கேஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அப்ப கண்டிப்பா அது Cl2 தான் இருக்கணும். You campur dalam air. Okay, this is a reversible reaction சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டா ஏரோ போட வேணாம். இது வந்து reversible reactionனால kita akan letak macam ni. இது வந்து reversible reactionனால kita akan letak macam ni. Let's say in the exam அதை மறந்துட்டேன் சார், இது இப்படி போட்டு வா, பிரச்சனை இல்லை. We will still mark you, still no problem. Okay, right. HCl campur HOCl. HCl campur HOCl, இப்படி தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும்.
HCl னா எல்லாருக்கும் தெரியும், hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid. HOCl, it's like hypochlorous. ஹைப்போக்ளோரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அது வந்து ஒரு ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட். இது இருக்குல்ல, இது ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட். நம்ம குளோராக்ஸ்ன்னு சொல்றோம்ல, அது உள்ள HOCl தான் இருக்கும், HCl இருக்காது. HOCl. Okay, so the solution change, blue litmus paper must bagitawa from what color to what color. Blue litmus paper to red, and quickly bleach it. Bleach சொல்லலாம், bleach it. Bleach it இல்லாட்டி decolorizeன்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தலாம். Decolorize. அப்படியே வெளுத்து வச்சிரும், வெள்ளை கலரா மாறிடும். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி அது ப்ளூலேருந்து ரெட்டுக்கு மாறி அப்புறம் ரெட்லேருந்து ஒயிட் கலர் பார்க்கலாம். ஓகே, ப்ராமின் வாட்டர் இஸ் த சேம், பட் இப்போ வந்து அதோட ரியாக்டிவிட்டி கொஞ்சம் குறையும். ஏன்னா குளோரின் ப்ராமின் வந்து குளோரினோட பெருசாக இருக்கும். ஸோ அது அவ்வளோ ரியாக்டிவாக இருக்காது. a bit slowly. Bromine dissolve a bit slowly. So bromine combine with water or react with water, dia akan menghasilkan hydrobromic acid and hypobromous solution. That is a bleaching agent lah, HOBr, hypobromous. Okay, HOBr. So the solution change, same thing, blue litmus paper into red and slowly decolorize it or bleach it. Okay, iodine வந்து இன்னும் சரியான slow. Iodine dissolve slightly only. We call, அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம், rapidly for chlorine, bromine-க்கு slowly, iodine-க்கு slightly. Okay, if let's say nasilapa very slowly potana, okay, still okay, I can accept that, right? Okay, iodine நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியணும், group 17 ஓட எல்லாமே diatomic. So I2 தண்ணி உள்ள ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதே தான் HI, ஹைட்ரோ அயோடிக் ஆசிட். ஓகே, எப்படி நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் சொல்றோமோ அதே மாதிரி ஹைட்ரோ அயோடிக். ஓகே, எப்படி இதை நம்ம ஹைப்போக்ளோரஸ் சொல்றோமோ ஹைப்போ அயோடஸ். ஓகே, HOI, ஹோய் அப்படிதான் வரும். ஓகே, ஹை அண்ட் ஹோய். ஓகே, the solution change, blue litmus paper to red, அது ஓகே. அயோடின் டிசால்வ் ஆகுறதே பெரிய விஷயம், அது டீகலரைஸ்லாம் ஆகாது, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் கிடையாது. அதனால the litmus paper does not decolorized. It is not that strong enough to become a proper bleaching agent. Okay, right. Jadi kita boleh tengok banyak benda di sini ya. Chlorine, bromine, iodine react with water to form acidic solution. First one. Apart from the acidic solution, chloride and bromine also only. அப்ப நம்ம கிட்ட இந்த இடத்துல வந்து HOI வந்து போடக்கூடாது. ஆனா அது வந்து டீகலரைஸ் பண்ணாது. We need to know that. Okay. Chloride and bromide formed bleaching agent, and we can see the solubility decreases from chlorine to iodine. இங்க வந்து பயங்கரமா டிசால்வ் ஆயிருச்சு. Slowly, here slightly. Okay, that's the difference. Okay, எலிஞ்சிக்கோ. Okay, they dissolve in water to form acidic solution and a bleaching agent. So aqueous chlorine bromine solution have bleaching properties. நான் சொன்னேன். Aqueous iodine solution does not bleach the color litmus paper, so solubility decreases down the group. The same thing lah that we write here. So basically இதை நம்ம ஜெனரலாக எழுத சொன்னாங்கன்னா எப்படி எழுதலாம்னா, உன்னோட group 17 வந்து எப்பவுமே diatomic, so X2 you hafal dia punya general sudah cukup. You jangan pergi hafal satu persatu, itu kerja orang apa. Okay, kamu ஒரு ஹெலோஜனை எடுத்துட்டு நம்ம தண்ணி உள்ள ஊற வச்சோம்னா அது கண்டிப்பா அதோட அசிட்டை உருவாக்கும் இந்த இடத்துல. அப்புறம் ஹைப்போ எக்ஸஸ் அப்படி வரும்.
ஓகே, அதோட பேர் எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னா HOCl. ஐ டீச் யூ ஒன் ஒன்லி. இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம ஹைப்போக்ளோரஸ் இப்படி சொல்லுவாங்க. ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட். இது ஒரு முக்கியமான ஆசிட் தான், ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் இருக்கிற ஆசிட் ஹைப்போக்ளோரஸ். jadi kalau bromine add பண்ணினா ஹைப்போப்ரோமஸ் அப்படி வரும். அயோடின் போட்டீங்கன்னா ஹைப்போஅயோடஸ் அப்படி வரும். அந்த பேரோட ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க. இது இந்த மாதிரி அயோடஸ், குளோரஸ், ப்ரோமஸ் kalau macam ni, yang itu semua adalah bleaching agent. அது எல்லாமே bleaching agent தான். ஓகே, மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் பார்ட். ஓகே, இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டரோட இருந்துச்சுன்னா ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டையும் ஆசிடையும் உருவாக்குது. ஓகே, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் தனித்தனி செட்டப்ல இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் அந்த செட்டப்லாம். ஓகே, பை. இந்த செட்டப்லாம் நம்ம கொஞ்சம் உத்து கவனிங்க. ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க, வெறும் தியோரி கவர் பண்ணுறேன்ட்டு. ஏன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 10 மார்க்ஸ் கொஸ்டின். வி டோன்ட் நோ, அது சாதாரண ஆக்டிவிட்டிலேருந்தும் வரலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ற போட்டிருக்க அதுலேருந்தும் வரலாம். நாட் ஃபிக்ஸ் ஃபார் SPM. ஸோ நான் வெறும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மட்டும் படிக்கிறேன் சொல்லுவாங்க சில பேர், அந்த மாதிரி அதெல்லாம் கிடையாது. சாதாரண ஆக்டிவிட்டிலேருந்தும் கூட வரலாம். ஸோ எது வந்தாலுமே கொஞ்சமாவது நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த விஷயம். சரி, பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இதை எப்படி இந்த குளோரின் கேஸை உருவாக்குறோம்னா, நம்ம பொட்டாசியம் மெங்கனேட் எடுத்துக்கணும். பொட்டாசியம் மெங்கனேட்டையும் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இது ரெண்டையும் நம்ம போட்டு ரியாக்ஷன் பண்ணாக்கா குளோரின் கேஸ் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக குபு குபு குபுன்னு வரும். ஓகே, வந்துருச்சா? ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், குளோரின் கேஸையும் அயன், அதாவது ஹெலோஜனையும் அயனையும் நம்ம ரியாக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ரியாக்ஷன் ஆஃப் குளோரின் கேஸ் வித் அயன் வூல். அதாவது அயன் வூல்னா Fe ஃபேரம். குளோரினும் ஃபேரமும் வந்து ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அண்ட் நோட் தட் கடைசியில் எப்போவுமே நம்ம சோடா லைம் வைப்போம். சோடா லைம் கண்டிப்பாக வச்சாகணும். ஓகே, ஏன் அப்படின்னு நான் கடைசியாக ரிவீல் பண்ணுறேன். ஓகே, ரெண்டாவது ப்ரோமினோட செட்டப் பாருங்க. ப்ரோமின் வந்து நம்ம வந்து குளோரின் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தான் உருவாக்க முடியும். அதனால தான் நம்ம செட்டப்போட செய்கிறோம். தனியாக குளோரின் கேஸ்ன்னு தனியாக விற்க மாட்டாங்க. ப்ரோமின் வந்து available by liquid itself. So we just take the bromine liquid which is brown in color, okay, and then we try to heat it. So அது என்ன ஆகும், ஆவியாகி ப்ரோமின் கேஸ் இந்த இடத்துல உருவாகிடும். சொல்கிறோம் ப்ரோமினையும் இங்கே இருக்கிற ஃபேரமையும் ஹீட் பண்ணணும். ஹீட் பண்ணாக்கா என்ன ஆகும், அண்ட் இது கடைசிலையும் சோடா லைம் வச்சுருக்கோம். ஓகே, அடுத்தது அயோடின் கிறிஸ்டல். அயோடின் கிறிஸ்டலையும் ஹீட் பண்ணுறோம். ஞாபகம் இருக்கா, அயோடின் கிறிஸ்டல் கேன் கோ undergo sublimation. straight away can go sublimation, so no need to melt. so அது நேரம் என்ன பண்ணும், கேஸ் அயோடின் கேஸ் உருவாக்கி இங்கேயும் ஒரு சூடு காட்டணும். அப்போ அயோடினையும் அந்த ஃபேரமையும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறோம். அண்ட் டேக் நோட், இங்கேயும் சோடா லைம் நம்ம போட்டிருக்கோம். சரி, நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், ஹெலோஜன் கேஸ் வந்து இஸ் அ கில்லர் கேஸ். அதாவது அதை நீங்கள் சுவாசிச்சிங்கன்னா உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஹிபிட் பண்ணி உங்களை உடனே மரணிக்க வைக்கும். that means immediately can cause fatality, casualty. ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வார் ஒன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அஸ்காரை வந்து இந்த மாதிரி தான் சாவடிப்பாங்க. ஓகே, இது வந்து ஹிஸ்டரியில் வந்து நடந்திருக்கு. குளோரின் கேஸ், ப்ரோமின் கேஸ் மனிதர்களால் ரொம்ப நேரம் மூச்சு இழுக்க முடியாது. அதனால இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஜாக்கிரதையாக செய்யணும். அந்த அவ்வளோ ஆபத்தான கேஸை நம்ம அப்படியே வந்து காற்றுல போக விடக்கூடாது. அதனால நம்ம சோடா லைம் வச்சுருப்போம். சோடா லைம் வில் absorb any excess halogen gas. அதான் அதுக்கான பர்பஸ். ஓகே, சரி. இந்த chlorine gas with iron wool, a small iron wool is placed in the middle of the combustion tube. Okay, the iron wool is then heated strongly. Chlorine gas எப்படி prepare பண்றாங்கன்னா, chlorine gas is prepared by adding concentrated hydrochloric acid and potassium manganate 7. Okay, potassium manganate 7, VII னா 7. potassium manganate 7 வந்து purple கலர்ல இருக்கும். ஓகே, ரைட். அடுத்தது the chlorine gas produced is allowed to pass through the heated iron wool. ஸோ முதல்ல வந்து அயன் wool ஹீட் பண்ணிடணும், அப்புறம் தான் வந்து அந்த விஷயத்தை பாஸ் த்ரூ பண்ண வைக்கணும். ஸோ ஜங்கன் திர்பாலி எப்போவுமே அந்த ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான். a small roll of iron is placed in the middle of the combustion tube and heat strongly, and then as usual bromine liquid you need to warm up using the Bunsen burner. The bromine is vaporized and then bromine gas passed through the heated iron wool.
ஓகே, அதே தான் அயோடின்க்கும் செய்யணும். a few crystal of iodine are placed in the boiling tube. அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என்ன பண்ணிடணும், ஃபேரமை ஹீட் பண்ணுங்க. a small roll of iron wool is then placed in the middle of the combustion tube. The iron wool is heated strongly first, followed by the iodine crystal. Remember, sublimation will take place. அது லிக்விடாலாம் ஆகாது, நேராக கேஸாக மாறிடும். ஓகே, ரைட். ப்ரொசீடியர் பார்த்துட்டீங்க. லெபே குராங் தெரிஞ்சுக்கிங்க ப்ரொசீடியர். ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு அது எக்ஸ்பெரிமெண்டாக வந்துடக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு கேள்வி வரும். செக்ஷன் சி தா போலே டி பீலே வாஜிப் ஜவாப். ஓகே, தா அடா பீலேஹான பை குளோரினை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யும் போது குளோரின் கேஸ் வந்தோடனே அந்த ஹீட் பண்ணுறீங்களே, அது அப்படியே நெருப்பு வந்து பயங்கரமாக எரியும், தகன்னு எரியும். ஏன்னா குளோரின் வெரி ரியாக்டிவ் பாருங்க. அதனால அயன் வூல் பர்ன்ஸ் பிரைட்லி, வெரி பிரைட்லி போடுறது இன்னும் பெட்டர். ஓகே, வெரி பிரைட்லி போட்டுக்கிங்க. அப்ப இங்க என்ன வெரி பிரைட்லி அண்ட் ஃபார்ம் பிரவுன் சாலிட் வென் கூல். அது என்ன பிரவுன் சாலிட், நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதி பார்ப்போம், தெரியும் நம்மளுக்கு. சரி, முதல்ல என்ன நடக்குது, முதல்ல ஃபேரம் இருக்கு. சரி, அப்புறம் நீ என்ன பண்ண, குளோரின் கேஸை பாஸ் த்ரூ பண்ணியா. அப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன உண்டாக்கும், ஃபேரம் குளோரைட்டை தான் உண்டாக்கும். ஓகே, ஃபேரம் குளோரைட். அது என்ன ஃபேரம், ஃபேரம்க்கு 2 சார்ஜ் இருக்கு. நல்லா பார்த்துக்கிங்க. உங்களோட சாப்டர் 3 நீங்கள் நல்லா ரீகால் பண்ணீங்கன்னா ஃபேரம்க்கு 2 சார்ஜ் இருக்கும். ஃபேரம் 2ன்னு சொல்லுவாங்க, ஃபேரம் 3ன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபேரம் 2னா Fe2+, ஃபேரம் 3னா Fe3+. இங்கே உருவாகிறது எல்லாமே ஃபேரம் 3 தான். ஃபேரம் 3 இஸ் லைக் அ காராட். ஃபேரம் 3 வந்து ஆக்சுவலி காராட்டோட ஆரம்பம். காராட்னு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரஸ்டிங் பார்ட். The rusting part of the iron is what we call Fe3+. அதனால தான் அது பிரவுன் கலர்ல இருக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும். காராட் வந்து எல்லாருமே இரும்போட காராட் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. காராட்டான ஆணியை பார்த்துருப்பீங்க, பிரவுன் கலர். அதனால தான் அது பிரவுன் கலர். ரிலேட்டட். ஐ டோன்ட் நோ யுவர் டீச்சர் காட் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் திஸ் ஆர் நாட். ஓகே, ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கிங்க இது எல்லாத்தையும். ஓகே, ஸோ ஃபேரமும் குளோரைட்டும் சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் யோசிங்க. ஃபேரம் வந்து Tg+, குளோரின் வந்து மைனஸ், ரைட் ஒன்னா. ஸோ இப்போ நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். ஃபேரம் வந்து 1 எழுந்தாதீங்க, Cl வந்து 3. இனி பாரு புத்தோல். ஓகே, குளோரின் 3ன்னு சொல்லிட்டேன், ஆனால் இங்கே 2 இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்சிஎம் மெத்தட்ல இங்கே 2 இங்கே 3னா 2 6 ஆக்கணும். 6 ஆக்கணும்னா இங்கே 3 ini letak 2. Klorin dah jadi 6. Tetapi ferrum pula jadi 2. Jadi kamu letaklah 2 di sini. Okey, dia dah balance. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து புரோமினை நீங்க என் கூட எழுதிக்கிட்டே வாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து புரோமினை வந்து நம்ம பேர்ன் பண்ணாக்கா, நான் சொல்லியிருக்கேன்ல, குளோரின் தான் ரொம்ப ரியாக்டிவ், புரோமின் கொஞ்சம் மங்கும். அதனால we can put just brightly. Iron will burn brightly and form a brown solid when cool. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கங்க, அந்த brown solid தான் ferrum 3+. ஓகே, அந்த ஃபேரம் 3+ ஓட கலரு எப்பவுமே அயோன் தான் கலரை கொண்டு வரும். ஓகே, ஃபேரம் 3+ ஓட கலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ப்ரௌன் கலர். அப்போ ஃபேரம் 2+ என்ன கலர்னு யாரும் கேட்கல. ஃபேரம் 2+ வந்து கிரீன் கலர்ல இருக்கும். பச்சை கலர்ல அயன் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கேயாவது? இருக்கு. ஓகே, அதான் ஃபேரம் 2+ன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அது இந்த 3 கலர் ரொம்ப முக்கியமானது கைஸ். காப்பர் வந்து 2+, காப்பர் 2+ஆ இருக்கும்போது ப்ளூ கலர். ஓகே, நீங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டேன்ல, நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம காப்பர் பத்தி என்னென்னலாம் படிச்சிருக்கோம்ட்டு. நம்ம சாப்டர் 3ல படிக்கும் போது காப்பர் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், பிரவுன் கலர். காப்பர் ஆக்சைடு பிளாக் கலர். காப்பர் வந்து அயோனா இருந்துச்சுன்னா ப்ளூ கலர். பாத்தீங்களா, மூணும் வேற வேற விஷயம். அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்க இந்த சாப்டருக்குள்ளார அடக்கிடாதீங்க. லைக் யூ நீட் டு ஃப்ரீயா விடணும். இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஓகே, பை கிட்ட தேங்க புரோமின். எனிவே, புரோமின் வந்து முதல்ல வந்து நீங்க ஃபேரம் வச்சிருக்கோம். அப்புறம் புரோமின் கேஸை பாஸ் த்ரூ பண்ணோம். புரோமின் டயட்டாமிக்னால Br2. அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஃபேரம் 3. அதனால அது ஃபேரம் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி விட்டோம்னா Br வந்து 3 வந்துடும். ஸோ 3 2 பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல 3, இந்த இடத்துல 2. அப்போ ஃபேரமும் 2. இதே தான் நடக்கும் எல்லாத்துலேயும். அயோடின் அயன் wool glow slowly. க்ளோ தான், நல்ல வார்த்தையை கவனிங்க, க்ளோ தான்.
க்ளோனா எப்படி அந்த அனல் மாதிரி அப்படியே membara saja lah with a dull glow and form a brown solid when cool. ஸோ இதுவும் அதே தான். ஃபேரம் போடுறோம். எப்பவுமே இந்த காப்பி பேஸ்ட் பண்ற பழக்கம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க கத்துக்க மாட்டீங்க. அந்த என்னது அந்த இப்ப மேல இருக்கிற கொஸ்டின் அப்படியே பார்த்து எழுந்துருது அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. எப்பவுமே நீங்களே சொந்தமா யோசிங்க. உங்க மூளைக்கு வேலை கொடுங்க. முதல்ல நான் ஃபேரம் வச்சிருக்கேன். அப்புறம் அயோடின் கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அதில் பாஸ் த்ரூ பண்றேன். அது ரெண்டும் சேர்த்து ஃபேரம் அயோடைட் கொண்டு வருது. ஃபேரம் 3 அயோடைட் அப்படி சொல்லணும். ஃபேரம் 3 அயோடைட். ஓகே, அயோடைட் கொண்டு வருது. இங்க 3 இருக்கிறதுனால இங்க 2 இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் எல்சிஎம் போட்டு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதனால இங்க தீகா இங்க டூவா வச்சிருவோம். இப்ப 6 கரெக்டா வந்துருச்சு. ஆனா ஃபேரமும் சேர்த்து 2 வரணும். ஓகே, முடிஞ்சிருச்சா? அடுத்தது டிஸ்கஷன். ஓகே, soda lime is a mixture of calcium hydroxide, okay, calcium hydroxide and sodium hydroxide. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட்னா அது ஏன் சோடா லைம்ன்ற பேர் வந்துச்சுன்னே உங்களுக்கு தெரியும். லைம், லைம் ஸ்டோன் ஞாபகம் இருக்கா? லைம் ஸ்டோன் நான் உங்களுக்கு போன வாட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதில் என்ன சொல்லுவாங்க, லைம் வாட்டர். நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். லைம் வாட்டர்னா கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். ரீகால் தட் ஃபார்ம் 3ல நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது உங்களுக்கு. அதுதான், அதனால தான் சோடா லைம்ல கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கு. ஆனால் சோடா வந்து சோடியம் வச்சு செய்யறது. ஓகேயா, அதனால சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் கலந்துருக்கு. சோடானாலே சோடியம் தான். ஓகேயா, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. நீங்க போய் பாருங்களேன், ஈனோலாம் பாக்குறீங்க. அப்புறம் சாலிபிள் எதெல்லாம் வந்து அப்படியே டிசால்வ் பண்ணுதோ அதெல்லாம் சோடா தான். சோடா இருந்துச்சுன்னா நீங்க பின்னாடி கண்டிப்பா பாருங்க சோடியம் சம்மந்தப்பட்டது இருக்கும். சோடியம் சம்மந்தப்பட்டது இருந்தாலே அப்படியே அப்படியே அந்த டிசால்விங் அதெல்லாம் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் இருக்கும். அதை பேர் வச்சு நம்ம சொல்லிடலாம் அது என்ன வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி நீங்க யோசிக்கணும். ஓகே, வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சோடா லைம்? ஓகே, சோடா லைம் absorb halogen gas. Absorb halogen gas. Why this is necessarily has to be done? Because halogen gas are dangerous and poisonous. Because halogen gas are dangerous and poisonous. Okay, right, done sir. Okay, Wait sir, முடிச்சிட்டியா? wait I'm copying. Okay, சீக்கிரம். Answer. ஓகே, கம் நெக்ஸ்ட் போகலாம். நெக்ஸ்ட் இதோ பாருங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் கிடைக்காது உங்களுக்கு வேற எங்கேயோ. நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஏன்னா வந்து நீங்க அதை வச்சு நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கிங்க உங்களோட திறமையை. ஓகே, த ரியாக்ஷன் பிட்வீன் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் ப்ரொடியூஸ் அ குளோரின் கேஸ். ரைட் அ பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். இது கேட்கறது நியாயம் இல்லை தான். சரி, நான் உங்களுக்கு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் தரேன், நீங்க எனக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து 2 minutes கொடுப்பேன், நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் எனக்கு. இது குவைட் ட்ரிக்கியான ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் தான். நம்ம அதை பார்த்துக்கிறேன் யார் யாருன்ட்டு. ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டும் பொட்டாசியம் மேங்கனேட். ஓகே, பொட்டாசியம் மேங்கனேட் வந்து KMnO4. அது எழுந்து தெரியணும். ஓகே, பாருங்க, ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அப்புறம் பொட்டாசியம் மேங்கனேட் 7 தானே. பொட்டாசியம் மேங்கனேட் 7 வந்து KMnO4. எப்படி எனக்கு நிறைய தெரியுதுன்னா, ஏன்னா இந்த விஷயம்லாம் நாங்கள் பின்னாடி படிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. அப்போ அந்த லெவல்லாம் தாண்டிட்டீங்கன்னா KMnO4லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு. ஓகே, அது எப்படி வருதுன்னா நான் அப்புறம் சொல்லித்தரேன். பொட்டாசியம்னா K, மேங்கனேட்னா MnO4 மைனஸ். ஓகேயா, இது பாலி அட்டாமிக், அதனால அது கிராஸ் பண்ணும்போது KMnO4 அப்படி வந்துடும். ஓகே, பை. Yang ini dia akan menghasilkan, ஓகே இருங்க, பொட்டாசியமும் குளோரினும் சேர்ந்து பொட்டாசியம் குளோரைட்டை உருவாக்கும் கண்டிப்பா.
அதுக்கப்புறம் மெங்கனேட்டும் குளோரைனும் சேர்ந்து மெங்கனேட் குளோரைட்டை உருவாக்கும். அதுக்கப்புறம் இதை செய்யறதே குளோரின் கேஸை தனியாக உருவாக்குறதுக்கு தான். அதனால குளோரின் கேஸ் தனியாக வரணும். பிளஸ் இந்த ஹெச்சும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து வாட்டர் கண்டிப்பாக உருவாக்கும். ரைட், சரி. Cuba balancekan equation ini. Saya bagi masa kamu 2 minit. இந்த ஈக்குவேஷனை கரெக்டா பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. எஸ் விசா, சொல்லு பாப்போம். First one, the HCl 8, sir. 8 தான் வருது. ஓகே, இரு. 8 வருது. ஓகே. Then KMNO4 is just 1. 1 only. Okay. KCl also 1. 1. The next one also 1. Chlorine is 3. You get 3. Okay. And then H2O4. 4. சரி, செக் பண்ணிடலாம். குளோரின் Yeah, முதல்ல sir, செக் பண்ணு. same answer for me. So. ஓகே, சரி பார்க்கலாம். குளோரின் வந்து இங்க 8 வருது. குளோரின் வந்து இந்த சைட்ல 8 வருது. இந்த சைட்ல எவ்வளவு வருது? 6, 7, 8. கரெக்ட். குளோரின் 8 வருது. பொட்டாசியம் 1. ஓகே. மேங்கனேட் 1. ரைட். ஹைட்ரோஜன் 8. ஓகே. HCl இருங்க, நான் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கிறேன். ஹெச் வந்து 8, அங்கே 4 போட்டிருக்கேன். ஓகே, குட். குளோரின் வந்து 6, 7. ஓகே ஓகே, நான் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி வராத, எனக்கு தெரியும் இந்த எக்வேஷன். நான் என்ன தப்பு செஞ்சிட்டேன்னா கேசிஎல் கரெக்டாக எழுதிட்டேன். எம்என்சிஎல் இருக்குல்ல, எம்என் வந்து 2+, சிஎல் வந்து மைனஸ். ஒரு ஸ்லைட் மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு. சரி, இது வந்து எம்என் வந்து சிஎல்2 இப்படி வரணும். ஏன்னா ஏன்னா எனக்கு தெரியும் வாட்டரோட கணக்கு எப்படி பார்க்கணும்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால தான் இன்னமும் மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு. ஓகே, மை மிஸ்டேக். நான் அதை கரெக்டாக வந்து போடல. MnCl2 வரணும். ஏன்னா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியணும் எம்என் வந்து 2+ல வரணும், ஏன்னா மெங்கனேட்ல. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆன்சரே வச்சுக்கிங்க. என்ன சொன்னீங்க? இங்க HCl 8, இங்க 4, மற்றதெல்லாம் 1 ஓகே, ரைட்டு. அப்படி முதல்ல சிஎல் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை. ஆனா இங்க சிஎல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இப்போ வந்துருச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, முதல் போட்ட ஆன்சர் எல்லாம் ×2 பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ×2 பண்ணுங்க, பொதுவா கரெக்டா வரும். ஏன்னா வேற வழியே இல்லை, இதை சேம் ஆக்க முடியாது. பட் இப்போ இருக்கிற விஷயத்த டபுள் பண்ணுங்க. அடுத்தது டபுள் தானே பண்ணணும், ட்ரிபிள் பண்ண முடியாது. நேராக ட்ரிபிள் போகக்கூடாது, டபுள் போடுங்க. அப்ப நான் டபுள் பண்ணி பார்க்குறேன். இன்னைக்கு தச்சுப்ப டபுள். ஓகே, டபுள் பண்ணி பார்த்தாக்கா அது இங்கே என்ன 4 சொன்னீங்களா? சரி, 8 வச்சுக்கிங்க. ஏன்னா குளோரின் கதை ஒன்றா வராது. ஸோ 8 வச்சுட்டோம். 8 வச்சுட்டாக்கா ஹைட்ரோஜன் 8, ஹைட்ரோஜன் 16, ஆக்சிஜன் 8. ஆக்சிஜன் 8னா இங்கே 2 வந்துடும். ஓகே, 2 வந்துருச்சு. அப்போ ஹைட்ரோஜன் 16னா இந்த இடத்துல 16 வந்துடும். ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க, மேபி நம்ம கரெக்டாக தான் செய்வோம். 16 வருதா? ஓகே, அப்புறம் ஓகே, இப்போதைக்கு ஹைட்ரோஜனையும் ஆக்சிஜனையும் சமாளிச்சாச்சு. இப்போ K2 இருக்கிறனால இந்த இடத்துல K2 போட்டுடுறேன். Mnக்கும் 2 இருக்கிறனால இந்த இடத்துல 2 போட்டுருங்க. இப்போ குளோரினை கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க. ஐ திங்க் இட் வில் பி சேம். குளோரின் இந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் ஆட் ஆன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, தனியாக ஒரு குளோரின் கேஸ் இருக்கு பாருங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்க, குளோரின் கேஸ் இந்த இடத்துல 2, இந்த இடத்துல 2 + ×2 4, 6 வந்துருச்சு. எனக்கு 16 வேணும். 6 வந்துருச்சு, இன்னும் 10 வேணும். அந்த 10ல இங்க டயட்டோமிக்கா 2 வந்துருச்சு. அதனால 5 மோல் ஆஃப் குளோரின் கேஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்ட்லி மேட்ச் ஆகும் எல்லாமே. ஓகே, எழுதிக்கிங்க. ஓகே, இது வந்து மேபி நான் உங்களுக்கு வந்து பேலன்ஸ் பண்ற மாதிரி கொடுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு இது ஒரு பிரெயின் ஸ்டார்ம்லா. ஓகே, ஆக்சுவலி என் பிரெயின் ஸ்டார்ம் ஆயிடுச்சு. MnCl யாராவது எழுதுவாங்களா? நான் ஏதோ ஒரு பழக்கத்தில் எழுதிட்டேன். MnCl2 வரணும். ஓகே, அடுத்தது ஸ்டேட் another precaution step we should taken when handling experiment involving halogen. ஹெலோஜன்ல வந்து அவங்க பாருங்க
கேஸ் வெளியாயிடக்கூடாதுக்காக எல்லா இடத்துலையும் சோடா லைமை போட்டு அடைச்சிட்டாங்க. வேற என்ன ப்ரிகாஷன் நம்ம செய்யணும்னா, பொதுவாகவே ஹெலோஜன் இல்லாட்டியும் எனி பாய்சனஸ் கேஸ் யூ வாண்ட் டு டீல், மேக் ஷுர் யூ டீட் இட் இன் த எங்க செய்யணும்? சாப்டர் 1ல படிச்சிருக்கீங்களா? என்ன அது அந்த அல்மாரி பேரு? ஒரு அல்மாரி படிச்சிருப்பீங்க சாப்டர் 1ல. Fume chamber. ஃபியூம் சேம்பர்ல தான் செய்யணும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, conduct the experiment. ஏன்னா இது நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. conduct the experiment in fume chamber. ஓகே, அடுத்தது போயிடலாம். ஓகே, conclusion. ஓகே, அப்ப chlorine, bromine, iodine show the same chemical properties when they react with iron wool, producing the brown iron 3 halides. iron 3 halides. ஓகே, அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு குரூப் 17 இருக்கு. அப்ப அதை ஃபேரமோட நம்ம ரியாக்ட் பண்ண வச்சோம்னா, ஓகே, அப்ப இது என்ன ஆகும்னா எக்ஸ், ஃபேரம் வந்து 3. ஓகே, ஃபேரம் 3 பாருங்க. அப்ப இங்க 3 இருக்கிறதுனால சரி, ஃபேரம் மின்னுக்கு வரும் கெட்டாயன் FeX3 இப்படி வரும். அப்ப இங்க 3 இங்க 2 இருக்கிறதுனால நம்ம இங்க 3 போட்டு இது பண்ணுவோம், இங்க 2 போட்டு இது பண்ணுவோம். அதனால 2 ஃபேரமா மாறிடும். ஸோ ஜெனரலி நம்ம இப்படி எழுதலாம். ஓகே, ஜெனரலி இப்படி எழுதலாம். சரி, அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிடுவோம். அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கும், அதுவும் பார்த்துடலாம், பெரிய விஷயம் இல்லை. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1C. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 1C ஸ்லைட்லி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சதோட கொஞ்சம் கனெக்டட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்துக்கிங்க. ரியாக்ஷன் குரூப் 17 எலிமெண்ட் வித் aqueous sodium hydroxide solution. aqueous sodium hydroxide solution. சரி, நீங்க ஒன்று யோசிக்கணும். நீங்க ஞாபகம் இருக்கா, நம்ம குளோரினை தண்ணியில ஊத்துனாக்கா என்ன ஆயிருது? அசிடிக்கா மாறிடுது. குளோரின் நம்ம தண்ணியில ஊத்துனா அசிடிக்கா மாறிடுச்சு. அதே மாதிரி தான் புரோமினோ, அதே மாதிரி தான் அயோடினோ. they form acidic solution. இப்போ அவங்க aqueous sodium hydroxide solution கூட ஊத்துனாக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இது ஒரு என்னது சால்ட் அண்ட் வாட்டர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, சால்ட் அண்ட் வாட்டரை தான் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஏன் அப்படி நான் அடிச்சு சொல்றேன்னா, ஏன்னா நீங்க தண்ணி உள்ள போட்ட கையோட அசிட்டா மாறுது. சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து என்னது? ஒரு அல்காலி. அசிட்டும் அல்காலியும் சேர்ந்தாக்கா சால்ட் பிளஸ் வாட்டர் நம்ம வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், ரைட்டா? ஆனா இந்த அசிட்ல வந்து தண்ணியில போகும்போது வெறும் அசிட் மட்டும் உருவாகுது, ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டும் சேர்ந்து உருவாகுது. அதனால கொஞ்சம் மாற்றம் இருக்கும், பட் பேசிக் ஐடியா இதுதான். ஓகே, பார்க்கலாம். chlorine gas is bubbled into sodium hydroxide solution. ஏன்னா கேஸா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் the color change of chlorine is recorded. ஓகே, ரைட். அப்புறம் அடுத்தது பார்ப்போம். அடுத்தது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா bromine with sodium hydroxide. 2 drops of liquid bromine are added into sodium hydroxide solution using a pipette. அது வந்து பைப்பெட்னா வந்து எத்தனை வேணும்ன்ட்டு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அது அப்படியே இழுக்கும் எவ்வளோ வேணும்ன்ட்டு. ஓகே, அண்ட் தென் the test tube is tightly closed with the rubber stopper and mixture is shaken. The color change of the bromine is recorded. Okay, அடுத்தது அயோடினும் அதே தான். Some iodine crystal are added into aqueous sodium hydroxide. As usual, test tube are tightly closed. You shake and then the color change of the iodine is recorded. சரி, என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, observation பாத்தீங்கன்னா the greenish chlorine gas dissolve rapidly okay in the sodium hydroxide solution to form a colorless solution. இது வந்து இப்போ கலர்லெஸ் சொல்யூஷனை உருவாக்கும் எல்லாமே. ஓகே, அதே மாதிரி தான் ப்ரோமின்க்கும். ப்ரோமின் லிக்விட் ஆல்சோ dissolve slowly பாய்ச்சிக்கலாம் in NaOH solution to form a colorless solution. And dark iodine crystal dissolve slightly, அவ்வளோவா அது வந்து dissolve ஆகாது, to form a colorless solution as well. சரி,
அப்போ இதுக்கான ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, நல்லா கவனிங்க. முதல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்களோட குளோரின் எடுத்தீங்க, எடுத்து NaCl கூட NaOH கூட ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறீங்க. கழுத்து வேற வலிக்குச்சு. ஓகே இருங்க. அம்மாடி. குளோரின் பிளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, அப்போ நீங்கள் பாருங்க, குளோரின் பிளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் வந்து நீங்கள் இல்லை கூட இங்கே கெஸ் பண்ணலாம், NaClம் ரியாக்ட் பண்ணோம், NaCl. ஓகேயா? அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உள்ள வந்து வாட்டர் இருக்கும். ஏன் வாட்டர் இருக்கு? அதனால தான் அது பேரே வந்து எக்வஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சொல்யூஷன்னாலே என்ன அர்த்தம், அந்த ஒரு பொருளை வந்து ஏற்கனவே தண்ணி உள்ள வந்து ஊற வச்சு நம்ம அதை ஒரு சொல்யூஷனை உருவாக்கியிருக்கோம். தண்ணி உள்ள ஊறுனா தான் அது சொல்யூஷன். ஸோ அதில் வாட்டர் இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், kalau klorin dia gabung dengan air, dia bukan saja menghasilkan HCl tetapi juga HOCl, hypochlorous. ரைட்டா? இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு பாயிண்டை எடுத்துட்டு NaOCl இதுதான் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் நம்ம சொன்னேன், ப்ளஸ் வாட்டர். ஆனால் இதில் நீங்கள் எதுவுமே நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ண தேவை, எல்லாமே பேலன்ஸாக இருக்குது. மேபி இல்லை, 2 போடணும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே 2 போடணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, 2NaOH கிட்ட அங்கே 2 போடுங்களேன், அது கரெக்டாக ஆயிரும். 2 Na இருக்கு, 2 O இருக்கு, 2 H இருக்கு, கரெக்டாக இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி ப்ரோமின் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ப்ரோமின் NaOH கூட நம்ம போட்டோம்னா, ஓகே, அப்போ அதுக்கு பேர் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா NaBr. இதுக்கு பேர் சோடியம் புரோமைட், சோடியம் புரோமைட். அப்புறம் NaOBr பிளஸ் H2O. ஓகே இருங்க, என்னோட ஃபோன் எங்கே, சரி அடுத்தது எழுதிக்கிட்டு இருங்க. Br2 வரும், இங்கே 2 வரும், பேலன்ஸ் பண்ண. ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, அயோடின் I2 plus sodium hydroxide akan menghasilkan NaI. அப்புறம் NaOI plus H2O. பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே 2 போட்டுக்கிங்க. 1 செகண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் பார்த்துக்கணும். நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு வந்து குரூப் 17 மட்டும் தான் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும், மற்றது எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடுவீங்க. இப்போ இதோட பேர் எப்படி சொல்லலான்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, முதல்ல பாருங்க, அதோட பேரு, அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது, அது எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் திங், இதுலயே நான் சொல்லியிருப்பேன் அதோட பேர் என்னன்னு, சோடியம் குளோரைட் 1ன்னு சொல்லியிருப்பேன். ஓகே, chlorine gas reacts rapidly with sodium hydroxide solution rapidly to produce sodium chloride salt, sodium chlorate salt and water. ஸோ 2 சால்ட் இருக்கும்ல, இதுக்கு பேர் சோடியம் குளோரைட், இதுக்கு பேர் சோடியம் குளோரேட். அதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட சொல்லுவாங்க. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இது OCLனா ஹைப்போ என்ற வார்த்தை பாய்க்கணும். நம்ம ஞாபகம் இருக்கா, அதை நம்ம OCL ஹைப்போக்ளோரஸ் ஆசிட்னு சொன்னோம். அதே மாதிரி இதை ஹைப்போன்ற வார்த்தையும் வச்சு நம்ம சொல்லலாம். எப்படி சொல்லலாம்னு சொல்கிறோம் பாருங்க. ஓகே, அதோட சால்ட்டும் அதோட ஃபார்முலாவும் பார்க்கலாம். 2 சால்ட் உருவாகுதுல, மொதல் சால்ட் பேர் சோடியம் குளோரைட், அது வந்து NaCl. இன்னொன்று சால்ட்டோட பேர் வந்து சோடியம் குளோரேட், அது பேர், அதோட ஃபார்முலா வந்து NaOCl. அதாவது நடுவில் ஒரு O போடுங்க, அவ்வளோதான், நடுவில் ஒரு O போடுங்க. ஓகே, சரி, அதுக்கு எப்படி நம்ம இன்னொரு பேர் வச்சு கூப்பிடலான்னா, ஓகே, சோடியம் மத எழுதிக்கிங்க, ஏன்னா Na மதம் இருக்கு. OCLனா என்ன அர்த்தம், ஹைப்போன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ OCLோட அந்த சால்ட்டோட பேர் வந்து குளோரிட் ஆர் ரைட் அப்படி சொல்லலாம், குளோரைட். டி இல்லை, டி சவுண்ட், குளோரைட். ஓகே, இன்னொரு பேர் வந்து சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட். ஓகே, இது ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்லாம். அடுத்து, bromine react moderately with the sodium hydroxide to produce
சோடியம் bromide எல்லாத்துலேயுமே சோடியம் இருக்கும் கண்டிப்பாக. சோடியம் bromide and sodium bromate. சோடியம் bromate 1 அங்கே இருக்கிறது அப்படியே பார்த்து எழுதுங்க. bromate 1 மத chlorate 1 போட்டுக்கிங்க. அந்த 1 2லாம் ஏன்னா அது நீங்கள் form 5ல படிப்பீங்க, இப்போ தேவையில்லை. ஸோ இது NaBr சோடியம் bromate மாறிச்சுன்னா NaBr நடுவில் ஒரு O, அவ்வளோதான் விஷயம். ஓகேயா? ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம எப்படி வைக்கலாம்? சோடியம் ஹைப்போன்னு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அந்த பாருங்க அந்த 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 புரோமேட்டை வந்து புரோமைட் MITE அப்படி மாற்றிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது solid iodine reacts slowly with sodium hydroxide to produce sodium iodide, sodium iodate and water. So sodium iodide, sodium iodate. நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா தான் ஞாபகம் இருக்கும், அதனால தான் இதை நான் உருவாக்குனேன். ஓகே, ஸோ Na iodide I வரும், இது Na I அந்த கடைசியில் நடுவில் ஒரு O. அப்போ இதுக்கு பேர் எப்படி வரும்னா சோடியம் அயோடேட் 1ன்னு சொல்லலாம். சோடியம் போட்டுக்கிங்க. அப்புறம் O dengan ஹெலோஜன் சேர்ந்துச்சுன்னா ஹைப்போ. அப்புறம் அயோடைட். அவ்வளோதான். ஓகே, ரைட். அடுத்தது போலாம். ஓகே, அடுத்தது மொத்தத்தில் கன்க்ளூஷன் வருவோம். நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு வந்து இதெல்லாம் அஃபால் பண்ணுங்க. யூ அஃபால்ட் இப்படி ஜெனரல் ஃபார்ம் சுடாச்சுக்கோ. ஓகே, எப்படி முதல்ல நீங்கள் யோசிங்க. முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஹெலோஜனை போடுறீங்க, அதை எது உள்ள போடுறீங்க? சோடியமு ஹைட்ராக்சைடு உள்ள போடுறீங்க. ஓகே, அது என்ன கொண்டு வருது? அது 2 சால்ட்டை கொண்டு வருது. ஒன்று NaX சால்ட்டு, இன்னொன்று NAக்கும் Xக்கும் நடுவில் இருக்கிற O. இந்த சால்ட்டை உருவாக்கின கையோட அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற இடத்துல வந்து தண்ணியை உருவாக்கிறோம், H2O. மறந்துடக்கூடாது, எல்லாத்துலேயுமே வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த இடத்துல 2 போடணும். இப்படி போட்டுட்டீங்கன்னா இது பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு, முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, ஓகே. ரியாக்டிவிட்டி குரூப் 17. ரியாக்டிவிட்டி குரூப் 17 நம்ம முதலே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். முதலேருந்து நிறையா எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். குளோரின் தான் எதாக இருந்தாலும் சக்கு சக்குன்னு ரியாக்ஷன் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் அதை ஃபாலோட் பை ப்ரோமின். அயோடின் வந்து ரொம்ப மெதுவாக ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். பொதுவாக வந்து நம்ம குரூப் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போக போக தான் ரியாக்ஷன் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும், அந்த ரியாக்டிவிட்டி அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் குரூப் 17 போனீங்கன்னா மேலே இருக்கத்தான் அதோட ரியாக்டிவிட்டி ஹையாக இருக்கும், கீழே போக போக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, பை கிட்ட தேங்க. Reactivity of group 17 elements depends on its ability to attract an electron. அதாவது நீங்க பாருங்க, எல்லா குரூப் 17ம் பாருங்க, அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ல 1 இருக்கும். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ல 7 இருக்கும். 1ன்ற பாருங்க 7 இருக்கா? இன்னும் அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் தேவைப்படுது. அந்த எலக்ட்ரானை இழுக்கிற அந்த தன்மை இருக்குல்ல, அதோட எபிலிட்டி டு அட்ராக்ட் எலக்ட்ரான், அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எழுதிக்கலாம் நீங்க பக்கத்துல. எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா the tendency of an element or of an atom to attract one electron or to attract electron is called electronegativity. அப்ப நீங்க பாருங்க, யாரோட எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பாருங்க, இதெல்லாம் வந்து நியூக்ளியஸ் கிட்டே தான் இருக்கு, அதனால சரியான ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இந்த இடத்துல. இது வந்து தூரமா இருக்கு, நியூக்ளியஸ் இங்க இருக்கு, வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு, அதனால அதோட எப்படி சொல்றது, இழுத்து பிடிக்கிறது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது. அதனால இன்னொரு எலக்ட்ரானை இழுக்கிறது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். இது சின்னதா இருக்கிறதுனால எங்கேயாவது எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா சக்குன்னு பிடிச்சி இழுத்துரும், ஏன்னா அதோட சைஸ் ஆஃப் த அட்டாமிக் வந்து ஸ்மாலரா இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த force of attraction is very strong when the atomic radius is small. That's why அந்த என்னது குளோரின் வந்து இன்னும் ரியாக்டிவா இருக்கு கம்பேர்ட் டு யோர் அயோடின்.
ஓகேயா? reactivity decreases எழுதிக்கிங்க, decreases down the group. Okay, reactivity of group 7 element decreases when descending the group. Okay, yeah, அப்படின்ட்டு explain பண்ண தெரியணும். The atomic radius of group 17 element increases down the group. Atomic size பார்த்தீங்கன்னா ஏறிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன் ஏறிக்கிட்டே இருக்குன்னா number of shells அதிகமா இருக்கிறதுனால. Thus, the force of attraction. யாருக்கும் force of attraction இருக்கும்? நான் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டேன். இதை மென்ஷன் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Force of attraction between the nucleus, ஏன்னா nucleus positively charged, and the valence electron. And the valence electron. அந்த valence electronக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் உள்ள அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து அட்டாமிக் சைஸ் பெருசாக வீக் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஏன்னா பெருசாகிக்கிட்டே இருக்குல்ல, அவ்வளோவா இழுக்க முடியாது. சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா வெரி ஸ்ட்ராங் வேர்ட். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அந்த லாஜிக். ஓகே, த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் வாட் அண்ட் வாட் தெளிவாக இருக்கணும். Between nucleus and the valence electron become weaker. Thus, the difficulty in attracting electron to fill the valence shell to form negative ion. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இழுத்து இந்த கோசமான இடத்துல வச்சு அது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் அயோனா ஃபார்ம் பண்ற அந்த ப்ராசஸ் வந்து கடினமா போய்கிட்டே இருக்கும். will be difficult. So the difficulty வந்து increase ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் when going down the group. Hence, halogen order reactivity decreases down the group. இதான் அதுக்கான காரணம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாம். இதுல ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். இன்னும் ஒரு பார்ட் இருக்கு, முடிச்சிடலாம் குரூப் 17. ஓகே, நோ क्वेश्चन இட் seems. நம்ம நெக்ஸ்ட் போயிடலாம். Physical and chemical properties of other element in group 17. ஓகே, பார்க்கலாம். நம்ம எப்படி குரூப் 1ல வந்து அதர் எலிமெண்ட்ல வந்து ஃப்ராங்கியம்லாம் பத்தி பேசணுமோ அதே மாதிரி குரூப் 17லையும் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃப்ளோரின் பத்தி பேசியிருக்கே மாட்டோம். ஆனால் நம்மளோட குரூப் 17 ஆரம்பிக்கிறதே ஃப்ளோரின் தான். ஏன்னா ஃப்ளோரின் வந்து டூ டேஞ்சரஸ், அது வச்சு விளையாடக்கூடாது. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேஞ்சரஸ், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரியாக்டிவ் as well. ஏன்னா தண்ணி பட்டுச்சுன்னா தண்ணி ஒரு மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோஷன் மாதிரி ஆகும். அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப வீரியமான கேஸு. அதனால வந்து அதை இது பண்ண மாட்டோம். எஸ்டடின் இருந்தா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி போட்டோம், அப்படி இருக்கும். அது எஸ்டடின் வந்து இன்னொன்று நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும். எஸ்டடின் வந்து இஸ் அ ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட். அது நம்ம இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ரேடியோ ஆக்டிவ் டிகே நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அயோனைசிங் ரேஸ்லாம் வெளியாகி நம்மளுக்கு டேஞ்சரஸ் டு ஹியூமன் கைண்ட். That's why acetylene we not use in our lab. Okay, generally all halogens are soluble in organic solvent. அவங்க ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ல சால்யூபிள் சொல்லிட்டாங்கனாலே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இன்சால்யூபிள் இன் வாட்டர். பொதுவா இன்சால்யூபிள் இன் வாட்டர் and do not conduct heat or electricity. ஏன்னா அது நான் மெட்டல். Fluorine வந்து is a light yellow poisonous gas. In most of the time we call it as a colorless gas as well. அது இருக்கிறதே தெரியாது. Light yellow poisonous gas. This gas is very reactive and corrosive. Corrosiveனா எப்படி தெரியுமா? அந்த கேஸ் வந்து உங்க கையில பட்டுச்சுன்னா உங்க கையில இருக்கிற சில கூலேட்டை சாப்பிட்றோம். அந்த மாதிரி corrosive. கெமிஸ்ட்ரி வந்து நீங்க நினைக்காதீங்க எல்லாமே நம்ம லேப்ல அழகா அப்படி கலர் கலரா இருக்கு சும்மா ஊத்தி விளாடலான்ட்டு. சில அறிபுலான் தத்தா வாப்பா பிளாக்கு. Corrosive will cause strong explosion when combined with hydrogen gas. ஸோ இதை வச்சுட்டு ஆளை கொலைலாம் பண்ணாதீங்க. சில பேர் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படம்லாம் வேற இப்போ எடுக்கிறானுங்க. அன்னைக்கு கூட நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஒரு படம் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜை வச்சு ஆளை கொல்றது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. எப்படி இவன் வந்து மேனிப்புலேட் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இவன் எப்படி யோசிக்கிறான் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் செய்யாதீங்க. இன்னொரு படம் கூட நான் பார்த்துருக்கேன். ஆப்பிளோட விதையில வந்து ஆக்சுவலி ஸ்மால் லெவல் ஆஃப் சைனைட் இருக்கும். சைனைட்
ஐ திங்க் மாம் நினைக்கிறேன் ஒரு படம் ஸ்ரீதேவியோட படம் நினைக்கிறேன். அதுல கூட அந்த கெமிஸ்ட்ரி நாலேஜ் பத்தி Oh, பேசியிருப்பாங்க. yeah, yeah, yeah. பார்த்திருப்பீங்களா? அந்த அந்த Uh, ஆப்பிளோட சீட்ஸ் வச்சு ஆள கொல்றது. ஆமா, ஆமா, ஆமா. கொல்லலாம் ஆக்சுவலி. அது அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது. அது வந்து ஆக்சுவலி மினி சைனைட். சைனைட்னா எப்படின்னா, லெட்ஸ் சே நீங்க சைனைட் வந்து யார் வச்சிருப்பா? பொதுவா வந்து இந்த கோல்லாம் கிளீன் பண்றாங்க பாருங்க. அவங்க தான் அந்த கெமிக்கல வச்சிருப்பாங்க. அது லெட்ஸ் சே உங்க உடம்புல பூந்துருச்சுன்னா யாராலையுமே காப்பாத்த முடியாது. உங்களுக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு ஒரு 12 செகண்ட் தான் இருக்கு. அவ்வளோ ஆபத்தான ஒரு பொருள் சைனைட். அப்ப அது ஆப்பிள்ல இருக்கா? ஆப்பிள்ல நீங்க நிறைய பழத்தோட அந்த விதை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு அப்புறம் அதை கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா சைனாட்டா மாறும். ஓகேயா? ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு விஷயம். ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டான விஷயங்கள் தான் அவங்க சொல்றது. பட் அதெல்லாம் இந்த மாதிரி அபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுல்ல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோரினோ ஹைட்ரோஜனும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஒரு வெடிகுண்டு மாதிரி ஆயிரும். ஓகே. எஸ்டட்டின் நம்ம சொன்ன மாதிரி இஸ் அ கெமிக்கல், இது ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ். அது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே சரி. இப்போ நம்ம சில கம்பேர் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஃப்ளோரின் வந்து நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் கேஸ். நீங்க பாருங்க ஃப்ளோரின் கேஸ், குளோரின் கேஸ், அப்புறம் புரோமின் வந்து லிக்விட், அயோடின் வந்து சாலிட். அதுக்கும் கீழே இருக்கிறது தான் எஸ்டடைன். அப்ப அது கண்டிப்பா சாலிட்டா தானே இருக்கணும். கலர் பாத்தீங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் கலர்லெஸ். இவங்க என்னமோ லைட் yellow பாய்சனஸ் லைட் yellowன்றாங்க. ஐ அக்ரி வித் இட் இஸ் a bit little bit colorlessல. ஓகே. அப்புறம் இது வந்து greenish yellow ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. குளோரின் கேஸ் வந்து greenish yellow கேஸ். புரோமின் வந்து brown, B for brown. அயோடின் வந்து purplish black. அப்ப எஸ்டரைன் வந்து கண்டிப்பா black கலரா தான் இருக்கணும். இது ஆல்மோஸ்ட் black ஆயிடுச்சுன்னா அது black தான். ஓகே. இது வந்து ஐ வில் புட் ஓகேலா வெரி பேல் yellow. நான் படிச்சப்ப முன்ன அது கலர்லெஸ் தான் இருந்துச்சு. ஓகே. எனிவே டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி நம்மளுக்கே தெரியும். மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு லோ டென்சிட்டி, கீழே இறங்க இறங்க தான் ஹை டென்சிட்டி. அப்போ தான் மேஸ் ஏறுது. மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படித்தான். மேலே இருக்கும்போது லோ, கீழே இருக்கும்போது ஹை. ஏன்னா வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷெல் அதிகமாகுது, ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸ்ட்ராங்கர் ஆகுது. அதனால மோர் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் டு ஓவர் கம் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். இப்படி அழகா பாயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் புல்லட் மாதிரி. ஓகே. எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி கண்டிப்பா ரெண்டுத்துக்குமே இல்ல, நான் கண்டக்டர். ஏன்னா ரெண்டுமே நான் மெட்டல். ஓகே. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரியாக்ஷன் வித் வாட்டர், மெட்டல் அண்ட் அல்காலி. கண்டிப்பா அது நடக்கும். இது வந்து ரேபிட்லி நடக்கும். டைனி எக்ஸ்ப்ளோஷனும் நடக்கும். இங்க வந்து வெரி ஸ்லோ. கண்டிப்பா அது குரூப் 17நாலே வாட்டர் கூட, லோகாம் கூட, அப்புறம் லோகாம்னா அந்த இது ஃபேரம் Fe2+ கூட, இது எல்லாமே வந்து, அப்புறம் இன்னொன்று வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, இது கூடலாம் வந்து கண்டிப்பா ரியாக்ட் பண்ணும். சரி. 4.5 ஃபினிஷ். 4.5 ஃபினிஷ். பாப் குயிஸ் வந்து நான் அப்புறம் வரேன். ஓகேயா? நீங்க பாப் குயிஸ் செய்யணும். அப்பதான் வந்து நீங்க படிச்சது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்றது தான் பாப் குயிஸோட வேலை. அதில் அப்பப்போ நான் கொஞ்சம் கேபாட் கேள்விலாம் போட்டிருப்பேன்ல. ஓகே. நீங்க அதை பார்த்துக்கலாம். ஓகே ரைட். இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் முதல்ல. ஏன்னா நம்மளோட உனக்கு எது வரைக்கும் வருது வைஷ்ணவி? தெங்காத்தாவும் Sir, tengah tahun வந்து chapter 4 4.2 வரைக்கும் வருது சொன்னாங்க. 4.2. சி ஐ டோன்ட் நோ. நீ எப்போ ஹை ஸ்கூல் கீழா ரெடி? Chapter 5. You so fast man. Then you cannot understand anything if I go so fast also. ஓகே இருங்க, நான் 4.6 போறேன். ஓகே 4.6. 4.6 கொஞ்ச நேரத்துலேயே முடிச்சிடலாம். ஏன்னா ஒரே ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். அது வரைக்கும் போகிறோமான்னு பார்ப்போம். 5 நிமிஷமா போகலான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஐயோ என்னமோ ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. ஐயோ